እንሸረፋት በሉ። እሺ ከዚህ በመቀጠል ዲያቆን ለይኩን በእንግሊዘኛ ቋንቋ ለዚህ ለህፃናቱ ስለ ሆሳዕና ደግሞ የህፃናትም ቀን ነው። ህፃናት ያመሰገኑበት ስለሆነ ስለ ሆሳዕና ጻፍ አድርጎ ይዞላቸዋልና እሱን ያቀርብልናል። እና ወደ ዲያቆን ለይኩን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልማዳችሁ ዛሬ ትንሽ የእንግሊዝኛ ንግግር ስለ ሆሳዕና በዓል Palm Sunday in the Western or Hosanna in the Orthodox Church. So in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, amen. Each year, we Christians of the Ethiopian Orthodox Church begin the Holy Week with Hosanna Sunday. We read each year in St. John's Gospel the account of Lord Jesus' triumphant entrance into ancient Jerusalem. So I'm going to read to you all a small verse. It's from Johannes 1 or John chapter 1, verses 12 to 15. It says, the next day, the great crowd that had come for a feast of Passover heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Jesus found a young donkey and sat upon it. As it is written, do not be afraid, O daughter of Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. All throughout the history of the world, men have conquered other men, strong kingdoms have conquered other weaker kingdoms, and the citizens of one city have dominated their weaker neighbors. At times, emperors and or kings have strived to conquer the entire world, as we have seen in Alexander the Great and Julius Caesar. But there remains one uncharted territory that has eluded men of power all throughout history. This unconquered territory is the human heart, and its sole conqueror is Jesus Christ, the eternal King. Today we celebrate together one of the great feasts of the church liturgical calendar, the Feast of Hosanna, or as is known in the West, Palm Sunday. Today we gather together to celebrate Lord Jesus' entry into the city of Jerusalem. Today we celebrate Christ Jesus as the King who enters our own personal Jerusalem, our hearts. Today's celebration is a momentary feast of joy and festivity, because tonight we begin the final leg of our Lenten journey towards Easter, Holy Week. Our mood will change from one of joy this morning to one of solemnity as the reality that we have begun Holy Week sinks in. Today's great festival celebration of our Lord's entrance with shouts of Hosanna, the Son of David, will lead up to shouts of crucify him, the great sacrifice that Jesus performed for us on the tree of the cross. The Feast of Hosanna, Palm Sunday, has been celebrated in our church since the earliest days of Christianity. But the use of palms in connection with religious celebrations goes all the way back to the Old Testament times. Oddly enough, palm trees did not grow around the city of Jerusalem in great numbers, and people would often buy imported palms for religious celebrations. In particular, the Feast of Tabernacles celebrated at the temple in Jerusalem. The palm branch was used as a visual tool, proclaiming the sovereignty of Almighty God as the true King of Israelites. With the expression of the Messiah, the Anointed One, and the events of Lord Jesus' ministry on earth, word traveled quickly around Judea that Jesus was the one whom the prophets had spoken about, and whom everyone was expecting. In the biblical account, our Lord Jesus performed a miracle by raising Lazarus from the dead. That miracle foreshadowed his own glorious resurrection on Sunday. Now everyone is convinced that this is the Messiah King who will save the Israelites, and Lord Jesus fulfills this prophecy of Zechariah by entering Jerusalem on the colt of a donkey. All of Israel is preparing to go to Jerusalem for the Feast of Passover, and the Lord enters as the sovereign King who will save Israel
not from the tyranny of the pagan Roman Empire, but from the curse of death through his own passion, death, and resurrection. For Orthodox Christians around the world, we celebrate these events as they happened not only in the past, but as they also happen today. We celebrate Christ Jesus as the King who enters our hearts, our personal Jerusalem. But he is able to enter. Is there room in our hearts for Jesus to rule as kings? Often the door of our own hearts are securely locked. Often the Lord is unable to enter because there is already another king of the heart, ourselves. How do we solve this problem, you ask me, of trying to let Jesus in? How do we implant within ourselves the one thing that is missing, the Son of God? The answer is to surrender. Surrender to the will of Almighty God. Surrender your life to the one who gave you life. We are constantly bound and held captive by the temporal things of this life. We are prisoners of our own selves, of this world, of our careers, of money, of the politicians who rule over us. We are even slaves to our own passions. The only way to find peace, to find true happiness, to experience true love is to surrender yourself to the Son of God, to make Him your King, to live in total communion with Him. The way in which we turn our hearts from the kingdom of the self to the kingdom of Almighty God is through constant daily prayer, reflection, meditation, frequent, and I'm speaking of weekly partaking of Holy Communion, frequent confession of our sins to our parish priest or spiritual father, reading and understanding the sacred scriptures, and there's many more. So many people grumble that they can't find time to pray or read scriptures. They can't find time to fast or go to confession and receive the Savior in Holy Communion. The reason they don't have that time is that they are slaves to their own selves, to their own will. If we don't have time for Almighty God, then why on earth should Almighty God have any time for us? But praise God. He always has time for us. He is on earth. He is constantly knocking at the door to our hearts, to our lives, and asking to come in. Some of the early church fathers go so far as to compare Almighty God to a crazed lover who constantly seeks to be with us. The one that He loves, us. And who would do absolutely anything to be with the people that He loves. Today, as we receive our palm branches, let us take them to our homes and place them somewhere where we can always see them. Let the palms remind us that Christ is the King of our families, that Christ is the King of our hearts, that Christ Jesus is the only true answer to happiness and meaning in our lives. If we do proclaim Jesus as our King, let us make time for Him in our daily life. Let us be reminded that He is the one with whom we will be spending eternity. Let us be reminded that our careers, our education, our finances, our homes, all the basic material needs in our lives are only temporary. Let us prioritize and place Jesus, the King, as the primary concern in our lives. It is only when we have done this that we will find true peace and happiness in such a confused and complex world. Hosanna to the Son of David. Blessed is He who comes in the name of the Lord. O King of Israel, Hosanna in the highest. Glory be to God, and to His Mother Mary, and to the glorious cross. Amen. እሺ ቃሎት ያሰማልን። ህፃናት እንግዲህ መሄዳችሁ ነው። ያው ትምህርት ጨረሱ ማለት ነው እንግዲህ። እሺ ጥሩ ነው። እኔም እንግሊዘኛ ወደፊት አስተምራችኋለሁ። እሺ ያው በተስፋ ነው እንዳይረፍ በተስፋ ነው። መቼ ያስተማር እያሉ የሚጠብቁ ነውና ጥሩ ነው። በእውነት ልጆቻችን በሚገባቸው ቋንቋ እንደዚህ ማወቅ አለባቸው። አውቀው ቃል እግዚአብሔር አዋቸው ከቁመታቸው ጋር ያድጋል፣ በውስጣቸው ፍሬ ያፈራል። እና እንግዲህ አሁን ደግሞ ስለ ሆሳዕና ደግሞ እንደዚህ ሆኔ አስተምራለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ እንዲገልጽልን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ሆሳዕና እንግዲህ በእውነት በቅዳሴው በመዝሙሩም ሚስጥሩን ስንረዳው የቆየ ነውና አሁን እኔ በመጀመሪያም ማሳያችሁ ስለ ሆሳዕና አስቀድመው የተነገሩ ትንቢቶች አሉ። ስለ ሆሳዕና አስቀድሞ የተነገረ ከመሆኑ በፊት ሆሳዕና ጌታችን ተወልዶ
በዓሉን ከማክበሩ በፊት ሆሳዕና ከመመስገኑ በፊት የሆሳዕናን ስርዓት ከማሳየቱ በፊት 2000 ዓመት ቀድሞ አባታችን ያዕቆብ ተናግሮ ነበረ። በእውነት ሆሳዕና እንግዲህ ያዕቆብ አባታችን ነው። አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ እነዚህ ሶስቱ አነሳሉ አባቶቻችን ናቸው። የተባረኩ ናቸው። በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደዱ እግዚአብሔርን በስራቸው ደስ ያሰኙ ናቸው እና ይህን የምናገኘው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ከቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል። ያዕቆብም ልጆቹን ጠርቶ እንዲህ አለ፣ በኋለኛው ዘመን የሚያገኛቸውን እንድነግራችሁ ተሰብሰቡ። ያዕቆብ ስንት ልጆች አሉት የሚነግረኝ 12 ነገደ እስራኤል የሚባሉት ያዕቆብ በጣም የተባረከ ሰው ነው። እግዚአብሔር ዘሩን የባረከው ሰው ነው። 12 ወንዶች ልጆች አሉት፣ ሴቶችም አሉት። እንደዚሁ አራት ሴቶች ልጆች አሉት። ወንድ ደግሞ 12 አሉና 12ንም ጠርቶ ኑ በኋለኛው ዘመን ስለሚሆነው ስለሚያገኛቸው ነገር ልንገራቸው። የተባረከ አባት ወደፊት የሚሆነው ከ2000 ዓመት በኋላ የሚሆነውን ነገር ሰብስበው ነገራቸው እና እንግዲህ የ12ቱንም ልጆች ምን እንዳላቸው በመናገር አሁን ጊዜ አይበቃም። እንግዲህ እናንተ ቤታችሁ ሄዳችሁ ዛሬ ሰንበቱ መጽሐፍ ተመልከቱ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ስትመለከቱ ለእያንዳንዱ ልጆቹ ምን እንደነገራቸው እዚያ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ከቁጥር 8 ላይ አንዱን ልጅ የተናገረውን እናያለን። ይሁዳ ይባላል። ይሁዳ የሚባለው የያዕቆብ ልጅ ነው። የተባረከ ሰው ነው እና ይሁዳ የነገስታት አባት፣ ከእሱ ነገስታት ሁሉ ከይሁዳ ነው የሚወለዱ ማለት ነው። አሁን በሀገራችን ይችላ ዮሐንስ ያለ ጥቅስ ናት። ሙአ አንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ። ይሄ ለክርስቶስ የተነገረ ራእየ ዮሐንስ ላይ ያለ ምዕራፍ 5 ያለ ጥቅስ ነው። ያው እንግዲህ ሀገራችን ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ይህ ጥቅስ ወደ ራሳቸው ወስዶት ነበርና ይሁዳ የነገስታት አባት ነው። ለምንድን ነው? አባቱ ስለመረቀው። ያዕቆብ እንዲህ አለ፣ ይሁዳ ወንድሞችህ አንተን ያመሰግናል። እጅህ በጠላቶች ላይ ደንደስ ላይ ነው። እጅህ በጠላቶች ደንደስ ላይ ነው። የአባት ልጆች በፊትህ ይሰግዳሉ። ይሁዳ የአንበሳ ደቦል ነው። ልጄ ሆይ ካደንህ ወጣህ፣ እንደ አንበሳ አሸመቀ፣ እንደ ሴት አንበሳ አደባ እያለ እንደ ሁሉ ሲከማነው የዛሬውን ቀን በተመለከተ እንዲህ ይላል። ቁጥር 11 ላይ ውርንጫውን በወይን ግንድ ያስራል፣ የአህያቱንም ግልገል በወይን አረግ፣ ልብሱን በወይን ያጥባል፣ መጎናጸፊያውንም በወይን ደም፣ ዓይኑን ከወይን ይቀላል፣ ጥርሱም ከወተት ነጭ ይሆናል ይላል። ስለ ቃሉ አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ባረኮ አሁን ቅድም ኋላ እንዘምራለን። ባረኮ ያዕቆብ ለይሁዳን ወልዱ ወይቤሎ፣ ያዕቆብ ልጁ ይሁዳ ባረከው እንዲህ አለው፣ ሀሎ ንጉሥ ዘይወፅእ እምኔከ። ከዚህ ላይ ተወሰደ። ከአንተ የሚወጣ ንጉሥ አለ፣ ከአንተ ዘር የሚወለድ ንጉሥ አለ። ዘይሐጽብ በወይን ልብሱን በወይን ያጥባል፣ ወበደመ አስካል ሰንዱ ነው፣ መጎናጸፊያውንም በወይን ደም ያጥባል። እንደገና ዘይአስር እባሎ ወአድጎ፣ ያስር ውርንጫውን በወይን ግንድ ያስራል፣ የአህያይቱንም ግልገል በወይን አረግ እያለ ያዕቆብ ለልጁ ነግሮት ነበረ። አሁን የትንቢት መቼ ተፈጸመ? የሆሳዕና ዕለት
እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ከይሁዳ ዘር ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘእምነገደ እመቤታችን ከይሁዳ እነ ዳዊት የይሁዳ ዘሮች ናቸው። እንግዲህ ይሁዳ ጥሩ ስም ነው፣ ታማኝ ማለት ነው። ያን ጌታን የሸጠው ደግሞ ሐዋርያ ሆኖ የነበረው የወደቀው ይሁዳ ደግሞ ማን ይባላል? እሱ የአስቆሮቱ ይሁዳ ነው ይባላል። ለጌታችሁ እንድታውቁ ከሐዋርያት መካከል ይሁዳ የሚባል አለ። ይኸው የያዕቆብ ልጅ ይሁዳ የሚባል አለ። ያ ጌታን የሸጠው ግን መለያው ማለት ነው በምን እንለየው? የአስቆሮቱ ይሁዳ ነው ስሙ። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያርጎ ነው የሚገልጸው? የአስቆሮቱ ይሁዳ ከተባለ ያ የተረገመው ነው። ሌሎቹ ግን ሴንት ይሁዳ፣ ቅዱስ ይሁዳ የሚል አለ። መጽሐፍ ቅዱስ የጻፈ የያዕቆብ ወንድ እና ይሄ ይሁዳ የተባረከ እንግዲህ አባቱ መረቀው። ወደፊት ከሱ ዘር ደግሞ ንጉሥ ተወልዶ ንጉሱ አህያይቱንና ግልገሏን በወይን ግንድ እንደሚያስር ሆሳዕናን የተናገረ እኮ ተመልከቱ። ያዕቆብ ስለ ክርስቶስ ወልድ ሆይ ጻዕዳ በመለኮቱ ነጭ ነው ይለዋል። ክርስቶስ ወልድ ሆይ ጻዕዳ በመለኮቱ ይህንን አስቀድሞ ዓይኑም ከወይን ይቀላል፣ ጥርሱም ከወተት ነጭ ይሆናል፣ መጎናጸፊያውን በወይን ደም ያጽም በወይን ልብሱም በወይን ያጥባል እያለ ምዕመናን በደሙ እንደሚቀድስ ምዕመናንን ኃጢአታቸውን በደሙ እንደሚያጥብላቸው ስለ ክርስቶስ ያዕቆብ አባታችን ተናገረ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህ ትንቢት ዛሬ ተፈጸመ። ጌታችን በአህያይቱና በግልገሏ ሆኖ እየተመሰገነ በሕፃናት፣ በወጣቶች፣ በሽማግሌዎች እየተመሰገነ በክብር በአህያ ጀርባ ተቀምጦ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማው ኢየሩሳሌም የገባበት ዕለት ነው ዛሬ ማለት ነው። እና የያዕቆብ ትንቢት ዛሬ ተፈጸመ ማለት ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የተናገረውን ያስቀር ለይሁዳ ማነው ለያዕቆብ የገለጸለት እግዚአብሔር። ሌላ ሁለተኛ ትንቢት የተናገረው ማን ነው? ነቢዩ ዳዊት ነው። ዳዊት ነቢይ ምን አለ? ማፈደቂ ሕፃናት መዝሙር 8 ላይ ከሚጠቡና ከሕፃናት አንደበት ምስጋናን አዘጋጀ። ማፈደቂ ሕፃናት ደቂቅ የሚባሉት ከሁለት ዓመት በታች ያሉ ናቸው። ኪድስ የምንላቸው ማለት ነው። ደቂቅ ሕፃናት ደግሞ የሚባሉ ከሁለት ዓመት በላይ ያሉ ናቸው። በእንተ ጸላኢ ጠላት ዲያብሎስን ደስ አይበለው ብለህ በእንተ አንዳንድ እንግዲህ አሁን በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ስንል ምን ማለታችን ነው? ስለ እናትህ ስለ ድንግል ማርያም ብለህ ማረን ይቅር በለን ማለት ነው። በእንተ ጸላኢ ደግሞ ካል ደግሞ አሁን በእንተ ምን ሆነ ማለት ነው? ላይ ደስ አይበለው ይሆናል። አሁን የቅኔ አገባብ ትምህርት አለና እዚያ ላይ ምን የሚላለ መሰላችሁ? በእንተ ዲያብሎስ መሐረነ ክርስቶስ የሚላለ። በእንተ ዲያብሎስ መሐረነ ክርስቶስ ምን ማለት ነው? ዲያብሎስን ደስ አይበለው ብለህ ማለት ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዲያብሎስ ዛሬ አፈረ እኮ ተመልከቱ። ሕፃናቱ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ሲዘምሩ ሰይጣን አፈረ። ምክንያቱም ሕፃናትን ብዙ ጊዜ ይጠቀምባቸዋል። ሽማግሌ ሲያል ሽማግሌው ሁሉ ይሰደባሉ። ሕፃናት በኤልሳ ጊዜ ኤልሳን እኮ ተሳለው 40 ሕፃናት በእጅም እኮ ተበልተዋል እኮ። ርግበላ አንተ መላጣ ከከተማ ወጣ እያሉ እየተሳደቡ ሕፃናቱ ሰይጣን ይጠቀምባቸዋል። አንዳንድ ሕፃናት ዛሬ ግን እንደዚህ ሕፃናት ሆሳዕና በአርያም በእናታቸው እቅፍ ላይ ያሉ ሕፃናት እንግዲህ ያን ኢየሩሳሌም ጌታ በሕዝብ ታጅቦ ሆሳዕና እየተባለ እየተዘመረ ሲገባ ከተማ አረገደች ማለት ተሸበረች እኮ። እና እናቶቻቸው ሕፃናትን ይዘው ወጡ። እንደዚህ አድርገው ምን ነገር መጣ ብለው እንዲህ የሚጠሙትን ታቀው ሲወጡ
ከዚያ እነዚህ ሕፃናት ደግሞ በተአምራት ከእናታቸው እቅፍ ላይ እየወረዱ ሕፃናት እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ሆሳዕና ብለው ከዳዊት የተናገረው ተፈጸመ። እማፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎከ ስብሐተ ከሚጠቡና ከዚያም በላይ ደግሞ ከሕፃናት አንደበት ምስጋና አዘጋጀህ። በእንተ ጸላኢ ጠላት ዲያብሎስን ደስ አይበለው። ከመትንስቶ ለጸላኢ ጠላት እንታፈርሰዋል። ጠላት ዲያብሎስን እንታፈርሰው። ከመትንስቶ ለጸላኢ ወደ ገባ ይገቢ ዲያብሎስን አፈረሰበት እና በእንተ የሚለው አንደኛ ስለ ይሆናል፣ ሁለተኛ ደግሞ ደስ አይበለው ማለት ነው። እና ዳዊት የተናገረው በዛሬው ዕለት ጌታችን በሕፃናት አንደበት እየተመሰገነ ኢየሩሳሌም ገባ ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ትንቢት ላይ መጨረሻው ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ አትፍሪ፣ ደስ ይበልሽ፣ እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅና ትሑት ሆኖ በአህያይቱ ግልገል ወይም ውልንጭ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣልና አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ ደስ ይበልሽ ብሎ ነቢዩ ዘካርያስ ትንቢት ተናግሮ ነበር። ያ ትንቢት ዛሬ ተፈጸመ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሙሉ ታሪኩን ደግሞ ለአዲስ ኪዳን ስንመጣ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 28 ጀምሮ ይህንም ከተናገረ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጣ ይቀድማቸው ነበር። ደብረ ዘይት በሚባል ተራራ አጠገብ ወደ ያሉት ወደ ቤተ ፋጌና ወደ ቢታንያ በደረሰ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ላከና በፊታቸው ላለች መንደር ሂዱ። ወደ እርሷም ገብታችሁ ከሰው ማንም ገና ያልተቀመጠበት በንጽሕና የተያዘ ማለት ነው ያልተቀመጠበት ውርንጫ ታስሮ ታገኛላችሁ፣ ፈታችሁ አምጡት። ማንም ስለምን ትፈታላችሁ ብሎ ቢጠይቃችሁ እንዲሁ ለጌታ ያስፈልገዋል በሉ አላቸው። የተላኩትን ሄደው እንዳላቸው አገኙናል። ይሄው አሁን ጌታችን ቅድም በቅዳሴ ሲነገር ሰምታችሁታል። እንግዲህ የሆሳዕና መነሻው መሰረቱ የአልዓዛር ትንሣኤ ነው። የአራት ቀን ሬሳ አልዓዛር ሞቶ ከተቀበረ ስንት ቀን ሞት ነበረ? 4 ቀን ሞት ነበር እና አልዓዛር ብሎ ጠርቶ ከመቃብር አስነሳው። አልዓዛር ቶሎኝ እየረገፈ ከሰውነቱ እንደተጠመጠመ እንደተከፈሉ እንደተገነዘው ተነሳ። ፍቱት አላቸው። ተፈታ። ተመላልተናል። ከዚያ ለቤተሰብ ወጣ። አልዓዛር ቤተሰቦቹ በጣም አዝነው ነበረ። ደስታ ሆነ እና በዚህ ምክንያት የጌታ ዝናው በዓለም አንዴ ታናኝ የሚገርማቸው ሰው ከሞተ ከ4 ቀን በኋላ ያስነሳ ማንም የለ እስካሁን ባለ ታሪክ ነው እና አልዓዛርን እኮ ወዳጁን አስነሳ ተብሎ አይደለም በኢየሩሳሌም በሶሪያ ሁሉ ይሄ ታሪክ ተሰማ እና ጌታ አልዓዛርን አስነስቶ ከአልዓዛር ቤት አሁን የፋሲካን በዓል ወደ ኢየሩሳሌም ለማክበር እየሄደ ነው እና በሚሄድበት ጊዜ ደብረ ዘይት የሚባለው አካባቢ ደረሰ። ከደብረ ዘይት ደግሞ ትናንሽ የድሃ ሰፈሮች ቤተ ፋጌ የሚባሉ ቢታንያ የሚባሉ ሰፈሮች አሉ። እዚያ ድረስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ላከና ሄዱ፣ ወደ ጌታችሁ ሂዱ፣ አህያ ታስሮ ታገኛላችሁ። በማቴዎስ ወንጌል ላይ አህያትና ግልገሏ ይላል። ይህ ደግሞ አህያውን ጉርጫውን ብቻ ነው የሚጽፈው እና ከዚህ በኋላ ሄዱ አላቸው። ሄዱ ሐዋርያት አህያ ታስሮ ማንም ያልተጫነው በነጽና የተቀመጠ አህያ አገኙ ማለት ነው። ያንን ፈተው አመጡ። የዚያ የአህያው ቤተሰቦች ባለቤቶችም ለምን ነው ሲሉ ለጌታው ያስፈልጋል። እንግዲህ ጌታ እኛንም እንስሳትን ሁሉ የፈጠረው እሱ ነው፣ ለጌታ ያስፈልጋል አሉ። ያው አመጡ። ከዚህ በኋላ አርዳሂሰ አድገረሃኑ ወዲ በዋላ ሰጻንዎ አሁን ሐዋርያት ልብሳቸውን በአህያው ጀርባ ላይ ጎዘጎዙ። የአህያ ጀርባ ይቆረቁራል በአህያ ጀርባ አይመችም መጨነቅ እና እዚያ ላይ ልብሳቸውን አስቀመጡና ጌታን እዚያ ላይ በአህያው ላይ ቁጭ አደረጉት። አሁን የያዕቆብ ትንቢት ተፈጸመ።
የነቢዩ ዘካርያስ ትንቢትም ተፈጸመ። ጌታችን በአህያ ላይ ተቀምጦ አሁን ሐዋርያት ሆሳዕና በአርያም ምልክት አዩ ይላል። በሰማይ መላእክት ሆሳዕና እያሉ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ሲያመሰግኑ ሐዋርያትም አዩ ማለት ነው። እነሱም ለጌታ ወደ ኢየሱስም አመጡት። በውርንጫውም ላይ ልብሳቸውን ጭነው ኢየሱስን አስቀመጡት ይላል። ሲሄድም ልብሳቸውን በመንገድ ያነጥፉ ነበረ እና ሆሳዕና በአርያም እባክህ አድን ማለት ነው። ኦ እግዚኦ አድን፣ እባክህ አድን ማለት ነው። ሆሳዕና ማለት እባክህ አድን ማለት ነው። አልዓዛርን አድነሃል፣ ይህን ዓለም አድን፣ እባክህ እኛንም አድነን ማለት ነው። እና ልብሳቸውን ይህን የለበሱትን ጋቢያቸውን፣ ሴቶች ነጠላቸውን እያሉ ያነጥፉ ነበር። ስንኳንስ አንተ የተቀመጥክበት አህያ መሬት ሊነካ አይገባም ብለው ልብሳቸውን ያነጥፉት ነበረ። ህዝቡ ደግሞ እኩሉ ልብሱን የሚያነጥፋለ፣ እንደገና ደግሞ ቅጠል እየቆረጠ በመሬት የጎዘጎዘ አለ። እንደገና ደግሞ ዘንባባ ይዘው ሆሳዕና እያሉ እንደዚህ ሆሳዕና እያሉ እያመሰገኑ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ወደ ኢየሩሳሌም ገባ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው ዕለት ጌታ ደስ እንደሚለው እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም በዚህ ዓለም ሲኖር እኮ ደስ ብሎት አያውቅም። እናቱ ድንግል ማርያም ደስ ብሎት አያውቁም። በመከራ በስደት ነው እኮ ያሳለፉት ይላል። ዛሬ ግን እየተመሰገነ በእውነት በሕፃናት ምስጋና ደስ ይለዋል፣ በሐዋርያት ምስጋና ደስ ይለዋል እና እየተመሰገነ ከዋናው ቤተ መቅደስ ገባ ማለት ነው። ከዋናው ቤተ መቅደስ ከእግዚአብሔር ቤት እና እዚያ ሲገባ በዚያ ቤተ መቅደስ የነበሩ ካህናት ተቃወሙ። ለምንድን ነው እነዚህ ሕፃናት እንደጋ ደቀ መዛሙርቱ ሐዋርያት 12 ሐዋርያት 72 አርድእት 36 ቅዱሳት አንስት ሆሳዕና እያሉ ሲያመሰግኑ ለምን ዝም ትላለህ? አትቆጣም አሉት። ነገራቸው እንዴ እማፈ ደቂቁ ሕፃናት አስተባረከ ስብሐተ ከሕፃናት ከሚጠቡትና ከሕፃናት አንደበት ምስጋናን ለራስህ አዘጋጀው ብሎ የተናገረውን ዳዊት የተናገረውን ቃል አታስቡም አላቸው። ተጽፏል እኮ እነሱ ግን ያን ረስተውታል። ሽማግሌዎችና አሁን እነዚህ አሮጊቶች ቤት የዋሉ እንደዚህ ወገባቸው ጎብቶ ይሄ 100 ዓመት ከ90 ዓመት የሆናቸው እነሱም በታምራት ወገባቸው ሁሉ ቀንቶላቸው ሆሳዕና እያሉ አመስግነዋል። በዛሬው ዕለት እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እና ለምንድን ነው ዝም አሰኛቸው? ተቃወሙ። ደስ አላላቸውም። እነዚህ ካህናት በቃ ዓለም ሁሉ ተከተለው እኛ ብቻችን ቀረን፣ ምንም የምንረባው የምንጠቀሙ ነገር ከዚህ በኋላ ወደቅን ጣልን እኮ ብለው ምቀኝነት አደረባቸው እና ዝም አሰኛቸው አሉት። እንዴ ትንቢቱን እኮ እየፈጸሙ ነው ሲላቸው ተቆጧቸው፣ ዝም አሏቸው። አይ እነዚህ ዝም ብታሰኟቸው ምን አላቸው? ድንጋዮች ይጮሃሉ አላቸው እና ወዲያውኑ የቢታንያ ድንጋዮች ሆሳዕና እያሉ መጡ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሆሳዕና እንደው ዛሬ እኮ የምንንቃቸው እንደው አህያ አሁን እኛ ሰውን ስንሳደው እግዚአብሔር ይቅር ይበል አህያ እንዳልን አይደለም፣ ግን አህያ ጌታውን ዛሬ ተሸክሟል። ሰው ደግሞ እንደጋ ደግሞ ድንጋይ እያልን እናመሰግናለን። ድንጋዩ ደግሞ ዛሬ ምን አደረገ? ሆሳዕና ብሎ ጌታውን አመሰገነ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እባካችሁ በእግዚአብሔር አንሳደብ። በእውነት ስድብ ከእግዚአብሔር መንግሥት ያወጣል እና ከዚህ በኋላ ድንጋዮቹ አመሰገኑት እና ሲቀርብም ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት። ለከተማይቱ ለኢየሩሳሌም አለቀሰላት እንዲህ እያለ ለሰላምሽ የሚሆነውን በዚህ ቀን አንቺስ እንኳ ብታውቂ አሁን ግን ከዓይንሽ ተሰውሯል። ሰላምሽ ዛሬ ነበር፣ የምትጎበኝበት ሰዓት ዛሬ የሰላምሽን ግን ተቃወመች። ተመልከቱ፣ ተቃወመች። ስቅሎ እያለች ሁለት ልኮ ነው እና
ጠላቶችሽ መጥተው ይከትሙብሻል፣ ያጠፉሻል። ከ70 ዓመት በኋላ የሚደርስባትን መከራ አይቶ ለኢየሩሳሌም ከተማ ምን አደረገላት ነው የሚለው? አለቀሰላት። አምላካችን ሩሩ ነው። ዛሬም ለእኛ ያለቅስልናል፣ ይቅር ይበለን። ለሀገራችን ማልቀስ አለብን። በሰላሟ ጊዜ አልተጠቀመችበት። አሁን ክፉ ዘመን ምን ሆነ መጣ። ተመልከቱ። በጥሩ ጊዜ ብዙ ጥሩ ጊዜ እኮ አልፏል። አባቶቻችን ስንት መስራት ማስተማር የሚችሉበት ሰዓት ምዕራቡንም ምስራቁንም ሰሜን ደቡብን ማስተማረችው ነበር። ግን ዳሩን ተውት። መሀሏን ገነት ዳሯን እሳት ያርጋት እያሉ ዛሬ ዳሩ ኢትዮጵያ ምን ሆነ ማለት ነው? ምን ሆነ? እሳት። በዚያን ጊዜ ግን ሊቃውንቱ እኔ ነኝ የበላይ እያሉ እኔ ነኝ በወንበር የበላይ ቢቀመጥ እያሉ ከንጉሱ እየተካሰሱ ሙግት ነበር የሚያሳልፉ። ግን ዛሬ በደቡብ በዚያም ብሎ ማስተማር የሚችሉበት ሰዓት ነበረ። ዛሬ በኢትዮጵያ እንደዚህ ሙስሊም አይበዛም ነበር። ይህ ሁሉ መከራ ይመጣ ነበር እና ሰላም ጊዜ አለፈ። የተመልከቱ እና ጌታም ዛሬ አሁን ጌታን በስነ ስርዓት ተቀብለው አመስግነው ተቀብለው ባይቃወሙ ኖሮ ያ መከራ ይመጣባቸው ነበር። ስለዚህ የሰላምሽን ጊዜ አልተጠቀምሽበትም። ስለዚህ አለቀሰላቸው። አሁን ከዓይንሽ ተሰውሯል፣ ወራት ይመጣብሻል፣ ጠላቶችሽም ቅጥር ይቀጥሩብሻል፣ ይከቡሻል፣ በየበኩልም ያስጨንቁሻል። አንቺንም በአንቺ ውስጥ የሚኖሩትን ልጆችሽን ወደ ታች ይጥላሉ። በአንቺ ውስጥም ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይተውም። የመጎብኘትሽን ዘመን አላወቅሽም። ያ የመጎብኘቷ ዘመን የሰላም ዘመን ነበር፣ ግን አልተቀበለችው። ክርስቶስ አልተቀበለችው፣ ተቃወመችው፣ ሰቀለችው፣ ገደለችው። ስለዚህ ጠላት ይወርሻል፣ ያጠፋል። ይሄ በተነገረ እንግዲህ በሰባት ዓመተ ምህረት ጥጦስ የሚባለው መጥቶ ቤተ መቅደስ አፍርሶ ህዝቡን ደምስሶ የቀረው ማርኮ ሳይ የሚባለው ሀገር እኮ ጠፍቶ ብሎ አሁን ከተመሰረተ ስንት ዓመት ሆኖ ማለት ነው? አሁን ስንት ይሆነዋል? 71 እግዚአብሔር ይመስገን። ጠፍቶ ይህ ቃል ተፈጽሞ ጠፍቶ አሁን 71 ዓመት ወንድ አዲስ አዋቅሮ ተመሰረተ እና በእውነት እግዚአብሔር ከተጣላ እግዚአብሔርን ከተቃወምነው አመጣጥ አይታወቅም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሀገራችንን ይጠብቅልን። እሱ በእውነት ሁላችንም ኃጢአት ሰርተናል፣ ኃጢአተኞች ነን። እሱ ይቅር ይበለን። ያቺ ሀገር ደግሞ የቅዱሳን ሀገር የአባቶች የእኛን ኃጢአት ሳይሆን የአባቶች የጻድቃን የቅዱሳንን ጾም ጸሎት ተቀብሎ ይቅር ይበላት እንጂ አሁን ኢትዮጵያ በጣም በጠላት የተከበበች ሀገር፣ በጠላት የተከበበች ሀገር፣ በጣም በእሾህ መካከል ያለች ጽጌረዳ ማለት ነው። በእሾህ መካከል ያለች አበባ እና ለሀገራችን ማዘን ማልቀስ አለብን። ለሀገሩ የማያዘን የማያለቅስ ድንጋይ ወይም እንስሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለሀገራችን እንጸልያለን፣ እናለቅሳለን። በእውነት ቁጥራችን አብዝቶ መከራው ደግሞ እንዳይበዛብን እግዚአብሔር የመከራውን ጊዜ እንዲያሳጥርልን ለቅዱሳኑ ሲል እንዲያሳጥርን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አበዛሁባችሁ። ስለነበረ ጊዜ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ሆሳዕና ዛሬ የጌታ ጾም በትናንትናው ዕለት አልቋል። ያ ጾም አርባ የሚባለው ዛሬ እንግዲህ ሰሙነ ሕማማት መጀመሪያው። አሁን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቡራኬ የለም ማለት ነው። ዛሬ ትባረካላችሁ፣ ከዚያ በኋላ እስከ ፋሲካ ቡራኬ የለም። ምክንያቱም ሰሙነ ሕማማት አሁን ዛሬ ከሰዓት ይጀምራል ማለት ነው እና እንደምናደርገው በሁለት እናደርጋለን። ታውቁታላችሁ፣ የሚነበባለን። በመጨረሻ ደግሞ ፍትሐት እናደርጋለን። ምክንያቱም በዚህ ሳምንት ያድርገውና ሰው ከሞተ ጸሎተ ፍትሐት አለ የለም? ጸሎተ ፍትሐት የለም። ሰላምታ የለም። ማጌጥ መኳኳል የለም። እንዲያውም ሰዎች እኮ ጥቁር ለሰው ነው የሚያከብሩት። ይሄ ለምን? ክርስቶስ ታመመ። ሕማማት ማለት ክርስቶስ ታመመ
ሞተ፣ ተቀበረ፣ በሦስተኛው ቀን ተነሳ። ይሄ መቼ ነው የሆነው? በዚህ ሳምንት ክርስቶስ ታመመ። የጌታ ሕማሙ እንዲያው ጉንፋን ወይም ደግሞ አሁን ልክ አሁን ዓለም እንደሚያንቀጠቅጠው ቫይረስ ሳይሆን የታመመ የሰዎቹ ክፉ ምክር እንግደለው ብለው የተመካከሩበት አልዓዛር ካነሳ በኋላ እንዲህ ዓለም ሁሉ ተከተለው። ዓለም ከሚጠፋ አንድ ሰው ይጥፋ አለ ሊቀ ካህናቱ። በተዘዋዋሪ መንገድ በክርስቶስ ሞት ዓለም እንደሚድን ተናገረ ማለት ነው። እና ወስነው የተመላለሙበት ረቡዕ ማለት ነው። ሐሙስ ደግሞ ነገ በበንተ መስቀል የሚቆረሰው ሥጋዬ ነው ብሎ ለሐዋርያት የሐዲስ ኪዳን መስዋዕት ለሐዋርያት የሰጠበት ያን የወሩትን መስዋዕት የሻረበት ጸሎተ ሐሙስ ነው የሚባለው የጸለየበት። ዓርብ ደግሞ በመስቀል ላይ የተሰቀለበት የሞተበት ሥጋውና ነፍሱ በመስቀል ላይ እንግዲህ ሞቱ ተለያዩ። ነፍሱ ወደ ሲኦል ሄዳ እንግዲህ መለኮቱ ከሥጋውም ጋር አለ ከነፍሱም ጋር አለ። ሲኦል ብሩት ነፍስ አትዳ እየታነስ መለኮትና አብሮት አለ ሄዳ ዲያብሎስን አስራ እንደዚያ አዳምን ከነልጆቹ ያዳነችበት ጌታ ዓለም ያዳነበት ነው። ሥጋው ደግሞ እዚህ የተቀበረበት 3 ቀን በመቃብር ቆይቶ እንደገና ሥጋና ነፍስ ተዋህዶ ደህናውን ተነስቶ ለሐዋርያት ደግሞ የዛሬ ሳምንት ስለሚያደርሰን ትንሣኤ ታየ ማለት ነውና ይህ ሳምንት እያንዳንዱ ቀን ራሱን የቻለ ታሪክ አለው። ስለዚህ ያው የእያንዳንዱን ቀን ንባብ የእያንዳንዱ አሁን የነገው ንባብ ዛሬ ማታ ወንድማችን ኃይሉ በፌስቡክ ላይ ቁጭ አድርግላቸዋል ከመጽሐፍ ቅዱስ ያወጣቸው እንድታነቡ። ቤተክርስቲያንም እንግዲህ ጠዋት ከ8 ሰዓት ጀምሮ ቤተክርስቲያኑ ክፍት ይሆናል ማለት ነው። ንባብ አለ። የምትችሉ መጣችሁ ስገዱ፣ መጣችሁ ጸልዩ፣ ንባብን ታገዙናላችሁ። እንግዲህ ሐሙስ ቅዳሴ ነበረ፣ ግን ቀሲስም ወንድማችን ያው ስራ ላይ ነው፣ የመንግስት ሰራተኛ ነው። ዲያቆናትም ትምህርት ላይ ናቸው። እንዴት እንግዲህ እንደምናደርግ አናውቅም። እንግዲህ ከሰው ካገኘን እንቀድሳለን፣ አሊያም ደግሞ ያው ንባቡ በጣም ብዙ ምስጢር ያለው ንባብ አለ። ሐሙስም ንባቡ ሁሉ ነገር ስርዓቱን እንፈጽማለን። ዓርብ ደግሞ ስቅለት ነው። ከጠዋቱ ጀምሮ እስከ ማታ እንግዲህ ከጠዋቱ 6 ጀምረን ማታ 6 ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚያን ቀን ቀሲስም እንደሚገኝ ተስፋ እናደርጋለን። ቅዳሜ ቅዳም ሰው ነው፣ ቄጠማ የሚታደርበት ነው። አሜሪካ ቄጠማ ስለሌለ በየቤታችን እናስበዋለን ማለት ነው። እሁድ ወይም ደግሞ ቅዳሜ ለእሁድ አጥቢያ ከ9 ሰዓት ጀምሮ ቤተክርስቲያን ማህሌቱን እንጀምራለን። ትንሣኤውን ደግሞ ቅዳሴውን 12 ሰዓት እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ለማድረግ አምላካችን ይርዳን። ይህ ሳምንት ቅዱስ ሳምንት የሚባለው የሚገባቸው ቅዱስ ሳምንት ነው። የተለየ ነው። ጾምም ጨመር አድርገን እንድንጾም፣ ስግደትም ጨመር አድርገን እንድንሰግድ ይሄ የተቀደሰ ዓለም የዳነበት ሳምንት ነውና ጌታችን የተሰቀለበት ነው። ለሀገራችን ለራሳችን እንድንጸልይ ነው። እንግዲህ ያስተማርን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን።